بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے پاک نام سے اور خاتم النبیین کے پاک نام سے۔ دوستوں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ایک یقین کی کتاب پہ۔ دوستوں میری آج کی ویڈیو کا ایک ٹاپک بڑا خاص ہے، ایک ایسا قلعہ، ایک ایسا فورٹ یا ایک ایسی ہسٹری، ایک ایسی جگہ، ایک ایسی مسٹری، ایک ایسی پہیلی جو کہ کافی زیادہ کمیونٹیز کو، کافی زیادہ ریلیجنز کو، کافی زیادہ نیشنز کو، قوموں کو اکٹھا کرتا ہے۔ وہ ایسا کون سا قلعہ ہے، ایسی کون سی جگہ ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی اس میں ایسا کیا خزانہ چھپا ہے اور ایسا کیا رستہ ہے جو کہ ہر قوم، ہر جگہ، ہر کمیونٹی، ہر بادشاہ اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس قلعے کا، اس جگہ کا نام ہے قلعہ جمرود۔ اردو میں اس کا نام ہے قلعہ زمرد اور انگلش میں اس کا نام ہے دا فورٹ آف ایمرالڈ۔ یہ کچھ کے علاقے میں واقع ہے، KPK والی سائٹ پہ، خیبر پختونخوا میں۔ اس کی کیا ہسٹری ہے، ہم آج اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ پرانا قلعہ جو کبھی دکھائی دے، اصل میں کتنی کہانیاں اور کتنے راز چھپائے بیٹھا ہے؟ ایمرالڈ فورٹ، جس کو ہم یہ بولتے ہیں یا جس کو قلعہ زمرد بولتے ہیں، زمرد کا قلعہ، زمرد گولڈن چیز کو بولا جاتا ہے یا ڈارک یلو کو بولا جاتا ہے۔ اب اس کو کس اینگل سے ڈسکس کیا جائے، باقی اس میں کیا معاملات ہیں جسے ہم نے عام نارمل سنا ہے اور نارمل دیکھا ہے۔ اس کی دیواریں پتھر نہیں بلکہ بہت سارے معاملات اور جذبات کی داستان ہیں جو کسی نے نہیں سنی۔ یہ قلعہ جو کچھ کے ریگستان میں قائم ہے، صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک رنگین اتہاس، ایک ہسٹری کی چادر ہے، ایک تاریخ کی چادر ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک رات جب چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا، ایک محفل میں جہاں سکھ، مسلمان، ہندو اور یورپ کے بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر ایک شاعری چل رہی تھی، ایک شاعری کا مقابلہ۔ پہلے بہت سارے لوگ جب بڑے ملتے ہیں، آج بھی جب بڑے فارنرز ملتے ہیں اور فورن پالیسیز ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، اسٹیک ہولڈرز، تو ایسی زبان بولی جاتی ہے جو آلموسٹ سب کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اگر انڈین پاکستانی بیٹھے ہوں گے تو وہ ایسی زبان بولیں گے، خاص ہندی بھی نہ ہو، خاص اردو بھی نہ ہو، وہ ملی جلی زبان جو سب کو سمجھ آ رہی ہو۔ ان کے بیچ جو ایک موضوع چل رہا تھا اس وقت، وہ شاعری کا تھا، اور ان کا صرف مقصد یہ تھا کہ ایمرالڈ فورٹ کا جو اس جگہ ہے، وہ اس جگہ کا راز کیا، یہاں اس جگہ پہ کیا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اب اس کا اتہاس، اس کی ہسٹری کیسے ہے، کافی پرانی ہے، اور یہ مختلف تہذیبوں کی ملان ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مل کے اس کو تہذیب، اس کو ہسٹری کی شکل اپنی اینگل سے بنائی ہے، لیکن تھوڑی سی ہسٹری ریسرچ ورک کے مطابق میں ڈسکس کرنا چاہوں گا یہاں پہ۔ اس کا آغاز سکھ راج ویدے کے دوران ہوا تھا، سکھ جب راج تھا، اور یہ قلعہ انہوں نے ایک بہت زیادہ ایک خاص مقام کے لیے بنایا تھا۔ بعد میں مسلم سلطانوں نے اس پر قبضہ کیا تھا، جہاں پر انہوں نے اپنے دربار اور مسجد وغیرہ کا حصہ بنایا تھا۔ یہ قلعہ یورپین کالونیاں بھی رہ چکا ہے، بہت ساری یورپین کالونیز تھیں۔ واسکو ڈی گاما جو کہ یورپ سے ہوتے ہوئے، پرتگال کے بہت بڑے ٹورسٹ تھے، اور وہ یورپ سے ہوتے ہوئے انڈیا گئے تھے، اور انہوں نے انڈیا کے ایک اسٹیٹ گوا، جہاں پر اس کو ڈسکور کیا تھا اور بعد میں وہ قبضہ بھی کر لیا تھا، وہاں پہ پرتگال کے سولجرز نے، اور پرتگال کی کمیونٹی بنی تھی۔ وہ کچھ لوگوں کا بہت سارا ماننا ہے کہ وہ اسی سیکرٹ رستے سے ہوتے ہوئے گئے تھے، KPK کے اسی قلعے میں رہے تھے جو کہ یورپین کالونی بھی رہ چکی تھی۔ اب اس کی خوبصورتی اور اس کی اہمیت کو بہت زیادہ وہ لوگ بھی سمجھتے تھے۔ اس تہذیب نے اس قلعے کی دیواروں پہ اپنے خاص رنگ چھوڑے ہیں۔ اب اگر ہم سکھ تہذیب کی بات کریں، جو سکھ کمیونٹی ہے، جو اس کا اتہاس، جو اس کی ہسٹری ہے، ایمرالڈ فورٹ کی ایک خاص محسوس ہسٹری ہے، بہت زبردست ہسٹری ہے ان کے والے سے، ان کے پرسپیکٹیو سے۔ بابا بندہ سنگھ بہادر کے زمانے میں یہ قلعہ ایک آزادی کی نشان بن گیا تھا۔ جو بھی وہاں پہ بادشاہ بنتا تھا، جو بھی ایک کنگ بنتا تھا، سلطنت اپنی بناتا تھا، تو وہ یہاں پہ آ کے رہتا تھا۔ جیسے لاہور میں شاہی قلعے وغیرہ اور دلی میں جو لال قلعہ وغیرہ، شاہی قلعہ، وہاں پہ رہتے تھے۔ اس طرح سکھ کمیونٹی کے جو لوگ تھے، KPK میں بہت سارے MPs سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس قلعے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اس کو اپنا ایک مرکز بنایا ہوا تھا، جہاں سے انہوں نے اپنی لڑائی کا آغاز کرنا تھا، اور کیا بھی تھا۔ اس وقت قلعے کی دیواروں پر جو لفظ بھی لکھے گئے ہیں، وہ بھی انہی لوگوں کی ہمت اور جنون کا ثبوت دیتے ہیں۔ سکھ دھرم کا جو عنصر، یہ جو قلعہ صرف ایک لفظی یا فزیکی جگہ نہیں بلکہ ایک خاص جگہ ان کے لیے، ان کی ہسٹری میں، جو کہ ایک بہت بڑی تہذیب ہے، ایک بہت بڑا نظریہ ہے۔ ان کی کہانیاں لکھی ہیں باقاعدہ، ان کی دیواروں پہ آج بھی لکھی ہیں۔ آج بھی سکھ پوجا اور بھاجن وغیرہ کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں پھر مسلم تہذیب کی، اس حوالے سے جو ہے مسلم راجوادے کے لیے جو فورٹ ہے، ایک خاص کا ایک اقبالیت رکھتا تھا، ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ مغل سلطنت کی طرف سے یہ قلعہ جب قبضایا گیا تھا، بہت خیال ان کا بھی رکھا گیا تھا۔ اس وقت یہاں پہ مقبرہ بنائے گئے تھے جو
काफ़ी ज़्यादा लोगों की दुआओं का मरकज़ बनते थे। ये पाकिस्तान में एक बड़ी बात होती है, जब भी कोई मकबरा या कोई ऐसी चीज़ बनाई जाती है तो लोग वहाँ पर दुआएं मांगते हैं। तो ये किला उस वक्त था, दुआओं का मरकज़ भी बना हुआ था। ये मकबरे उन लोगों के लिए थे जो इस धरती पर आकर मतलब मज़हब का प्रचार करते थे। दुआएं हमेशा अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। अल्लाह ताला खालिक और मालिक हैं। मुस्लिम तहज़ीब में इस किले की दीवारों पर भी अपनी बातें लिखी गई हैं, मुस्लिम तहज़ीब के हवाले से भी, और इसका इस्तेमाल किया गया है। इनकी जो खुदाई और इनकी जो तस्वीरें मिली हैं मुस्लिम खोज लगाने से, वो भी मुमकिन है। अभी मज़ीद भी हम चाहें तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन चूँकि ये एक पासमंदगी का और हुकूमती गफलत का शिकार है आज भी। इसका हर कोना हर दीवार यहाँ से जो है ना वो हमें काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ सुनाता है, काफ़ी ज़्यादा बातों की तरफ इशारा करता है। अभी हमने सिख तहज़ीब की बात की है, सिख कम्यूनिटी की और मुसलमान कम्यूनिटी की। अब तीसरी तहज़ीब यहाँ पे हिंदू की है, हिंदुओं की एक तहज़ीब इस किले के साथ है। एमराल्ड फोर्ट पर उनका भी एक अलग मकाम है, उन्होंने भी बड़ा मजबूत, क्योंकि जब वास्को डी गामा यहाँ से आ रहे थे तो उनकी मदद से, सिख की मदद से जो हिंदुओं ने ये रास्ता बंद किया था। तब मैप में देखे जाए तो वास्को डी गामा किस तरह आए थे, ये एक बहुत कैप कट उन्होंने लिया था, एक बहुत राउंड कट लिया था। और कुछ लोग का ये इससे डिसएग्री करते हैं बहुत सारे हिस्टोरियंस कि ये आए नहीं थे, लेकिन काफ़ी हिस्टोरियन इससे एग्री करते हैं कि इस रास्ते से भी आए थे, तो इसको किले को बंद कर दिया था। हिंदू धर्म में आज भी मतलब ये खास मकाम रखता है। इसमें मंदिर और मूर्ति ये मतलब लोग दुरुस्त करते थे, और ये किला एक जंग का मैदान नहीं बल्कि एक रूहानी जगह भी थी हिंदुओं के लिए। हिंदू धर्म के जो लोग थे वो इस किले को अपनी परंपराओं के लिए और तहजीबों के पहचान समझते थे, और इस किले के अंदर अनेक हिंदू मंदिर है, मतलब एक जहाँ आज भी पूजा की जाती है। ये एक बड़ी बात है इस और उनकी हिंदुओं के लिए, हिंदू कम्युनिटी के लिए, जहाँ आज भी मतलब पूजा की जाती है। और इस जगह और इसके रंग बिरंगे मतलब खूबसूरत नक्शे हिंदू संस्कृति की महफिलों का हिस्सा रहे हैं। उनकी मतलब एक कंप्लीट हिस्ट्री है इसमें। यहाँ लोग अपने देवताओं से दुआएं मांगने आते थे, और ये किला उनके लिए भी एक आशीर्वाद की तरह ही है। अब अगर हम यूरोपियन कम्युनिटी की बात की जाए, यूरोपियन तहजीब में, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अंग्रेज़ जो वास्को डी गामा साहब ने जो एंट्री की थी इंडिया की स्टेट गोवा में, वो यहाँ से की थी। और इंडिया की स्टेट जो गोवा, वहाँ पे आज भी इस जगह का नाम है, शहर का नाम है वास्को डी गामा। यूरोप दौर में जब ब्रिटिश हिंदुस्तान पर राज करते थे ना जब, तो उन्होंने भी इस किले की काफ़ी खोज की थी। इस वक्त उन्होंने यहाँ आकर इतनी खूबसूरत और ज़बरदस्त विरासत बनाई थी, और इसको काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट किया था उन्होंने। ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे उस वक़्त के, और जो आज के भी हैं वो इस किले के बारे में बहुत सारी किताबों लिखते हैं। उनकी नज़र में ये किला विरासत नहीं बल्कि एक छुपा हुआ ख़जाना था। अब उस टॉपिक की तरफ आते हैं जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई थी, ये ख़जाना क्यों इसको समझा गया था। जिस रात बैठ के सब कहानी मतलब बयान की जा रही थी इसके, तो और इसके काफ़ी वहाँ पे रहने वाले लोगों के हवाले से भी जो उन्होंने अपने आगे बड़ों से सुनी है, उसमें ये बताया जाता है कि ये जगह जहाँ पे थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़जाना कायम था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कब्रिस्तान में बना हुआ है ये किला, और सबका दिल चाह रहा होता था कि ये इसके ख़जाने की बात की तरफ जाएँ। एक पुरानी दास्तान में मतलब ये आया हुआ था कि जिस जगह ये किला बना हुआ उसकी दीवारों में ख़ास ख़जाना छुपा हुआ, लेकिन वो ख़जाना सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो इस किले की असल कहानी जान लेते। ख़जाना होगा और किस तरह मिलेगा, कब मिलेगा। आज के दौर में भी इतनी मतलब डेवलपमेंट हुई है और इतने लोगों के इख्तियारात हैं, लोग फ़िरौन की तरह एक दूसरे पे जुल्म करते हैं, अपने आप को खुदा समझ लेते हैं नाउज़ुबिल्लाह। तो आज भी ख़जाना कैसे छुपा रह सकता है, लेकिन ये हकीकत है कि इसके अंदर ख़जाना है, और किस तरह का ख़जाना है, कहाँ पे ख़जाना है, ये किसी को कुछ पता नहीं है। इसका यकीन बहुत मजबूत लोगों का, कुछ बातें सिर्फ सुनने की हद तक यकीन रखती हैं, रियलिटी में कम ताल्लुक होता है। यहाँ पे यूरोपियन कॉलोनीज़ बनी थी, और जो बादशाह मुग़ल बादशाह रहते थे और जो सिख बादशाह रहते थे, वहाँ उनका ख़जाना यहाँ पर पड़ा हुआ था। अब सवाल ये है कि ये ख़जाना कब छुपाया गया था, कब तक है, अभी है भी कि नहीं है। बहुत सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं। इसका राज मतलब सिख और मुसलमानों के और हिंदुओं की तहजीबों से है। हर एक रंग ने अपनी कहानी में इसको रंगा है, और इस कहानी का जो राज असल खुला है, ये एक अनजानी आवाज़ है, मतलब कि ये किस तरह से ये किला सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक कहानी है, एक ऐसा राज है जो सबको समझना है। अब वो क्या समझना है, उस मतलब किस तरह इसको समझना है। जिस वक्त ये किला असल जो ख़जाना इसका है वो यही है कि हम सब की हिस्ट्री से जुड़ी है। अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि इसमें कितना ख़जाना आज भी छुपा हुआ है, और लेकिन जो असल जो ख़जाना जो कि मटेरियल है, जो सोना है, आखिर कोई तो बात है ना, जिसका नाम एमराल्ड फोर्ट, एमराल्ड बहुत कीमती पत्थर को कहा जाता है, और उर्दू में भी इसका नाम जमुरद किला है, और जो सिख कम्युनिटी वहाँ पे जेड को जे बोला जाता है, तो जमरूद का किला इसको बोला गया। आप भी इस पर रिसर्च करें और अपनी तरफ से इसको वीडियो के ऊपर भी कमेंट करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।